حضرات علماء کے سروں کے تاج، ہم سب کے بڑے محسن ملت مخدوم العلماء عالمی جناب بقدر گرامی حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب سے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کی حوالے کر دے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور سرد موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں ہم سب کے بڑے محسن ملت جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دعوت برکاتہم اللہ علیہ سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ تیری آمد کا مژدہ جب ہوا ہم کو سناتی ہے، تیری آمد کا مژدہ جب ہوا ہم کو سناتی ہے، چمن کی ہر کلی یارو خوشی سے جھوم جاتی ہے۔ اور آپ میرا تعاون کریں، میرا ساتھ دیں کہ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، خوشی سے جھوم اٹھے بھنورے نئی کلیاں ابھر آئی، اور سلامی 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 تجھ کو دینے چاندنی نیچے اتر آئی، ہر ایک بلبل کے چہرے پر خوشی دیکھو ابھر آئی۔ میں نہایت ہی ادب سے گزارش گزار ہوں کہ عزت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وأيضا قال ان العلماء ورثة الانبیاء۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، خداوند عالم نے
انسانوں کے لیے ایک نظام مرتب فرمایا، وہ ہے قرآنی نظام، اسلامی نظام، اپنا پسندیدہ نظام۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری ضروری باتیں جو قیامت تک آنے والی اور قیامت تک پڑھنے والی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب اس میں رکھ دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ تجویز فرما دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اس کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کو پڑھایا، اور جو وضاحت ضروری ہوئی وہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذہن میں ڈال دی، اور رسول اللہ نے وہ امت کو بتا دی۔ خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ بنایا اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ۔ ادھر سے پیغام آتا اور ادھر پیغام پہنچنا ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری پر مامور فرمایا گیا کہ آپ کو یہ پیغام ہمارے بندوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کو رسالت کا درجہ عطا فرمایا، منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ آپ کی ذمہ داریاں، قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے، 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے پروردگار، ان لوگوں میں ان سے مراد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی امت کے بیچ، ایسے آدمی کو بھیج دے رسول بنا کر جو انہی میں سے ہو، کہیں باہر سے نہ ہو بلکہ خود انہی میں سے پیدا ہو، انہی کا بیٹا ہو، انہی کی اولاد ہو، انہی کے درمیان کام کرنے کی ذمہ داری آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ ربنا وابعث فیہم، ان میں بھیج دیجئے ایک رسول خود انہی میں سے۔ ایسا نہیں کہ صاحب رسول کا تقرر باہر سے ودیش سے ہو رہا ہے۔ ہمارے عام طور سے لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ جو اپنے یہاں کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تیار شدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ہمارے 50-100 اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کا باپ ٹھیک نہیں، اس کا گھرانہ ہماری نگاہوں میں ٹھیک نہیں، یا وہ ہماری نگاہوں میں ٹھیک نہیں، اور کوئی باہر کا ہو، چاہے اس کے پیچھے کتنی ہی بری لت کیوں نہ ہو، چونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری نگاہوں میں ٹھیک ہی نہیں بلکہ پیر بھی ہے۔ یہ غلامانہ ذہنیت ہماری ہر علاقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد کہ الہ العالمین ایک رسول بھیج، انہی میں سے ہونا چاہیے۔ اس رسول کو کیا ذمہ داری ملے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں جو تو احکام نازل کریں، ان آیتوں کو وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ سن لینا ذرا دھیان سے، ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سکھائے۔ کتاب کو سکھانے کا مطلب یہ ہے جن آیتوں کو وہ پڑھائے ان آیتوں کا مطلب بھی سکھائے۔ جس طرح سے آیتیں پڑھاتے ہیں
قرآن کریم کی ناظرہ پڑھاتے ہیں، حافظہ کراتے ہیں، یہ تو آیتوں کو پڑھانا ہوا، اور باقی پھر مولوی لوگ جس گرامر کے ساتھ انہیں سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں کیا بتایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، عالم بنتے ہیں۔ ایک ہے آیتوں کا مطلب سمجھانا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، 30 پارے ہیں، ایک ہے ان کو یاد کر لینا، اگر ان کو دیکھ کر کے پڑھنا آ گیا تو قرآن پڑھنے والا، اور اگر ان کو بغیر دیکھے پڑھنا آ گیا تو اسے کہتے ہیں حافظ قرآن۔ اور پھر ان میں کیا کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی آ گیا تو اس کو کہتے ہیں عالم دین، عالم ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ ان آیتوں کو کے معنی بھی لوگوں کے سامنے بتائے، دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری والحکمت، اچھا حکمت کے معنی سنت اور اپنا صحیح طریقہ ان کے سامنے پیش کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے دلوں سے دنیا کی بے رغبتی، بے وقاتی نکالیں اور آخرت کی رغبت ان کے دل میں ڈال دیں، ان کی نگاہوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہاں کی چیزیں بے وقات ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کا جو مرحلہ پیدا کیا ہے آخرت، وہی اصل چیز ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے، دنیا کی گندگیوں سے ان کا دل صاف ہو جائے، بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، اور دنیا کی بے جا محبت سے، اس طرح کی چیزوں سے ان کا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کی طرف، دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ کام کرائے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، جسے صوفیاء کرام اپنی خانقاہوں کے اندر عام متن سکھاتے ہیں، اس طرح کی ذمہ داری بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ قرآن کریم کی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ 28ویں پارے کی آیت سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں یہ ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ ایک تیسری آیت اور ہے 4 پارے کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، منہم نہیں من انفسہم، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ ڈالی تھی۔ رسول کا کام یہ بھی تھا کہ وہ قرآن کے الفاظ لوگوں کو سکھائے، رسول کا کام یہ بھی تھا کہ وہ ان آیتوں کا مطلب بھی لوگوں کو بتائے، رسول کا کام یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی حیثیت کو نکالے اور گندگیوں کو نکالے اور ان کے دلوں کو خدا کی طرف متوجہ کر دے، ان کو بالکل ایک نمبر کا صاف ستھرا بنا دے۔ یہ ساری ذمہ داریاں دینی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی، اور چونکہ اللہ نے رسول اللہ کی خود تربیت فرمائی تھی، اس لیے آقا کے اندر یہ قوت اور طاقت تھی کہ بیک وقت وہ معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے صوفی بھی ہیں، خانقاہی لائن سے بھی اعلیٰ درجہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انتہا کر دی تھی، ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی، اور باقی امت کے اندر یہ کام تقسیم ہو گئے۔ جو کام رسول اللہ اکیلے کرتے ہیں وہ کام امت تقسیم ہو کے کرتی ہے۔ کوئی قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھانے میں لگ گیا، قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن کریم کو حافظہ پڑھا رہا ہے، حفظ کرا رہا ہے، کوئی مولویت پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی اور دوسرے کام کر رہا، کوئی خانقاہی نظام میں کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان کام تقسیم کر دیے، اور لوگوں کی اہلیت اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کم کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
इतने मजबूत कुआ वाले नहीं थे कि अकेले ही सारे काम कर लेते, इसलिए दौरे सहाबा में ही ये जिम्मेदारियां तकसीम हो गई थी। बाज़े सहाबा कुरान करीम को हिफ्ज कराने में लग गए, बाज़े सहाबा कुरान करीम के मानी को समझाने में लग गए, बाज़े सहाबा तसव्वुफ की लाइन पर चल गए, बाज़े लोग सरहदों की हिफाजत के ऊपर जिहाद में मसरूफ हो गए। ये इस तरह के काम हैं जो तकसीम हो गए थे और एक जमात बन बन करके उन कामों को अंजाम देने लग गए। आज हम देख सकते हैं कि आका की जो जिम्मेदारियां थी उनमें से एक जिम्मेदारी यह है कि वो कुरान के अल्फाज को भी लोगों को पढ़ाते और सिखाते थे। उस जिम्मेदारी को ये मकातिब और छोटे मदरसे आम तौर से बहुत हुस्न के साथ और बड़ी अच्छाई और उम्दगी के साथ अदा कर रहे हैं। ये जिम्मेदारियां जो आज हमारे इस मदरसों में और हमारे मकातिब के अंदर या मस्जिदों में जो छोटे बच्चे कुरान करीम पढ़ने आते हैं, ये भी एक जिम्मेदारी थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने डाली। वो जिम्मेदारी आज इस लाइन के लोग अदा कर रहे हैं, कुरान करीम पढ़ाते हैं। वो अरब के लोग थे, उनकी जबान अरबी, वो डायरेक्ट अल्फाज उतरते और उनको जो का तो समझ लिया करते, उन्हें ग्रामरों की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक एक लफ्ज को सिखाने की इतनी जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ चूंकि बच्चे, एक तो अरबी जबान उनकी नहीं, दूसरे उनका माहौल नहीं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाने वाले को एक एक हर्फ को रटाना पड़ता है, अलिफ कहां से निकलेगा, बा कहां से निकलेगा, और जो 28-30 हुरूफ है उनकी मश्क कराई जाती है। ये मश्क के हर्फ कौन सा कहां से निकलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन मकतबों में कराई जाती है। ये छोटे छोटे जो मदरसे आपको नजर आते हैं, इन्हीं में यह जिम्मेदारी अदा की जाती है। बाकी आप बड़े बड़े कॉलेजों में देखो या आप नर्सरियों में देखोगे जहां कुरान की तालीम न होती हो, अगरचे हुरूफ तो वहां भी रटाए जाते हैं, लेकिन हुरूफ की आवाज पर वो मेहनत जो कायदा पढ़ाने वाला कराता है, वो दूसरी किताबें पढ़ाने वाले नहीं कराते हैं। कुरान करीम को सही पढ़ना सीखने के लिए अल्फाज को पहले समझना पड़ेगा कि यह हर्फ मोटा होगा कि बारीक, यह हर्फ किस अंदाज में नरम होगा कि सख्त होगा। इस तरह से अल्फाज की आवाज, इस लफ्ज की आवाज कहां से निकलेगी, कौन कौन से लफ्ज की आवाज कहां से निकलेगी, ये सारी चीजें सिर्फ ये मकातिब के लोग बताते हैं। इसके अलावा दूसरे शोबों के लोग इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं रखते हैं। तजवीद एक मुस्तकिल फन है, तजवीद की नफी नहीं हो रही है। तकाबुल अगर आप करें तो एक घर से 2 बच्चे जाते हैं, तकाबुल करें आप, एक घर से 2 बच्चे गए, एक बच्चा चला गया नर्सरी में, एक बच्चा चला गया मकतब में, दोनों अपने अपने दायरे में हुरूफ पढ़ रहे हैं। एक कहता है अलिफ बा ता और सा, एक कहता ए बी सी डी। आप दोनों के हुरूफ सुन करके देखिए, किसी मुंसिफ को बुलाइए, दोनों के सामने दोनों बच्चों को पेश कीजिए और दोनों के हुरूफ सुनिए कि वो कौन सी जगह से और किस अंदाज में कौन से हर्फ निकाल रहा है। आप खुद फैसला कर देंगे कि मकतब का बच्चा अपने हुरूफ को अदा करने में एक नुमाया है और नर्सरी का बच्चा अपने हुरूफ को अदा करने में वो नुमायापन नहीं रखता है। वहां आवाजों का फर्क ज्यादा समझाया नहीं जाता है। ये फर्क सिर्फ ये हजरात समझाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के ऊपर जो मेहनत ये करते हैं लगातार, वो किसी दूसरे का हिस्सा नहीं है। अगर इनकी इस मेहनत को देखा जाए और गौर किया जाए कि ये मेहनत किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, कि मेहनत अल्लाह के कलाम के ऊपर, मेहनत अल्लाह के कलाम के ऊपर कर रहे हैं और बेजबान को जबान सिखा रहे हैं। इस तरह से अगर इनकी मेहनतों को देखा जाए तो आदमी इनका मद्दाह और मोतकिद हुए बगैर नहीं रह सकता है। लेकिन चूंकि हम इनकी इतनी में चल रही थी कि अल्लाह के कलाम को ये पढ़ाते हैं और समझाते हैं, रटाते हैं, याद कराते हैं, महफूज कराते हैं,
उम्मत के ऊपर ये बड़ा इनाम है, इनकी तरफ से एहसान है कि बच्चों को अल्लाह का कलाम याद करा के, सिखा के, उन्हें हाफिज बना के उम्मत के हवाले करते हैं। जब तक ये काम होता रहेगा कुरान करीम महफूज रहेगा और मुकम्मल महफूज रहेगा। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने खुद उठाई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है कुरान करीम को महफूज करने की। हाफिज बना करके हिफाजत करता है अल्लाह ताला, ये उसका गैबी निज़ाम है। हाफिज तैयार करता है, छोटे छोटे बच्चे हाफिज हो गए और कुरान करीम महफूज हो गया। अब ये भी निज़ाम बना दिया कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी पढ़ाएंगे, सुनाएंगे और उस सुनाने के बहाने और याद करेंगे। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को महफूज करने का निज़ाम मुरत्तब फरमा दिया है। बड़े बड़े हाफिज, मजबूत मजबूत हाफिज तैयार हो करके और उम्मत के बीच मौजूद होते हैं और कुरान करीम को महफूज रखते हैं। तो इनमें इनके असातिज़ा का बड़ा कमाल होता है, किस तरह से वो उन्हें याद कराते हैं और किस तरह उनको महफूज रखाते हैं, ये सब इनके असातिज़ा का कमाल है। और आपका भी कमाल है कि आप इनके साथ किस तरह खैर खाई का मामला फरमाते हैं। अगर आपकी खैर खाई और ताउन इनके साथ ना हो तो ये भी हार जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपका ताउन भी और मदद भी इनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों तबके एक साथ मिलेंगे, एक तरफ कुरान पढ़ाने वाले और दूसरी तरफ इनकी मदद करने वाले, जब ये दोनों तबके एक साथ मिलेंगे तो फिर इस कलाम की हिफाजत रहेगी और इस्लाम महफूज रहेगा, बाकी रहेगा। अब मगर होता तो यही है कि निज़ाम की हिफाजत के साथ दोनों का ताउन ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा हो गया कि एक तबका थोड़ी सी गफलत बरत रहा है और ये शिकायत की बात है। भाई कुरान करीम इन्होंने पढ़ाया, पूरे साल तक लगे रहे, लगातार लगे रहे। फिर उसके बाद में साल के आखिर में आप हजरात की खिदमत में चंदा मांगने के लिए भी इन्हीं की जिम्मेदारी बन गई कि एक तरफ तो बच्चों को पढ़ाएं, इल्म तकसीम करें और दूसरी तरफ फिर चंदा मांगने के लिए भिखारी से बनकर के लोगों की खिदमत में भी यही जाएं। और मर्जी है सेठ साहब की टांग पर टांग रख कर के ये नवाब साहब जो चाहे कह दे, कौन इसे रोकने वाला है और कौन इसकी जबान पकड़ने वाला है। मर्जी है फिर इसकी। 12-11 महीने तक लगातार पढ़ाया, कोई ये पूछने नहीं आया कि तुम्हें तनख्वाह कहां से मिल रही है, तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है, कोई पूछने नहीं आया। और जब ये उन बच्चों का भी खर्चा बर्दाश्त करते हैं, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं, फिर उस जरूरत के लिए जब ये बाहर को निकलते हैं तो अब इन्हीं को धाड़ेबाज, लूट खसोट करने वाले, रसीद काट काट के घर में घुस जाने वाले, कुदरत ने अगर उसका इंतजाम ऐसा कर दिया कि टूटे झोंपड़े के ऊपर छत उतार के नई छत डाल ली, कहां से लूट लाया, कहां से आ गया इसके पास ये पैसा, ये सारे ताने भी सुनने को मिलते हैं और बेशतर सुनने को मिलते हैं। जब उम्मत का ये जहन बन जाए कि वो उन नुमाइंदों को जो अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर भरोसा किया हो, भाई सीटी क्यों बज रही इसमें तुम्हारे माइक में, जिन नुमाइंदों के ऊपर अल्लाह ने भरोसा किया हो और कुरान करीम को पढ़ाने के लिए उनको चुना हो, अपने कलाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए जिनको चुना हो, लोगों अपने मुंह पे हाथ फेर करके और अपने दिल पे हाथ रख करके खूब सोच लेना, कलाम अल्लाह का है, निजाम अल्लाह का है, जिससे चाहे वो खिदमत ले सकता है और जिसको चाहे मरदूद कर सकता है। कुरान की खिदमत में जो लगे हुए लोग हैं, मकबूल समझे अपने आप को, और कुरान करीम की खिदमत से जो दूर हैं
وہ اس بات کا کبھی کبھی ٹھنڈے دل سے احساس کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مردودوں کی فہرست میں آ گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے خادموں میں قبول ہی نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان کے اوپر اندھیری رات میں چمکنے والے تاروں کی طرح وہ گھر آسمان کی مخلوق کو نظر آتے ہیں، زمین کے اوپر جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر آسمانی مخلوق کو اجڑے ہوئے کھنڈروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ایک بہت بڑے دیندار کہے جانے والے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا موجود، یہی تو ایک وقت ہے ہمارا، مائک ہمارے ہاتھ میں، کرسی پہ ہم بیٹھے، سامنے آپ ہیں، اب ہم کہہ سکتے ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو ہم کچھ کہہ دیں، اور اگر آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں پھر کس مائی کے لال نے دودھ پیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے بول جائے؟ البتہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں اور تم سن رہے ہو، نہ جانے کیا کس کی شرم سے کہ یار صاحب مہمان ہے بول لینے دو، بعد میں اس سے پوچھ لیں گے وہ کس کو بلا لیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب کہنے کا موقع ملے اور پھر نہ کہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اور جہاں کوئی اس کے سننے کی پوزیشن میں نہ ہو پھر کہے، اس سے بڑا مہا بیوقوف کوئی نہیں۔ موقع آ رہا ہے کہیں گے، چوکیں گے نہیں، آپ سنیں گے، اٹھیں گے نہیں، جو اٹھے۔ آگے تو میں جملہ نہیں بولوں گا مگر ان دو جملوں سے سمجھ لو وہ کون ہو سکتا ہے جو اٹھے گا، چھڑ کے اٹھے گا۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے سمجھیے، قرآن کریم اللہ کا کلام اسی نے نازل فرمایا ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین کے اوپر مکان ہیں، وہ مکان جن میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، آسمان کی مخلوق کو اس طرح چمکدار نظر آتے ہیں جس طرح اندھیری رات میں زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ میں ایک بہت بڑے دولت مند، خیر خواہ، دیندار، معلومات رکھنے والے ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا، اس کے پاس ایک گھرانے کی رپورٹ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے امت کا تنزل، یہ دیکھیے امت کی زبوں حالی، اور یہ دیکھیے امت کی سفلی سوچ اور انتہائی گراوٹ کہ اس کے سامنے ذکر آیا ایک گھرانے کا۔ اس گھرانے میں یہ معلوم ہوا کہ 4-5 بیٹے ہیں فلاں آدمی کو، اپنا اسکول بھی چلا رہا ہے، دو بیٹے اس کے وکیل ہیں، ایک اسکول چلا رہا ہے، ماسٹر ہے، بڑا کالج ہے اس کے پاس، اور 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، ایک ڈینٹل ہے، ڈاکٹر ہے، یعنی دانتوں کا ڈاکٹر ہے۔ وہ اچھل گیا اور کہتا واہ صاحب، اس سے بڑھ کر کے تو اس شہر میں کسی کو فیملی نہیں مانتا، کوئی گھرانہ میری نگاہوں میں ایسا نہیں ہے جس گھرانے میں انجینئر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، ماسٹر بھی ہوں، یہ سارے کے سارے ہوں، اور وکیل بھی ہیں، اس کے بیٹوں میں ایک بیٹا وکیل بھی ہے۔ کہا جس گھرانے میں ساری خوبیوں کے مالک ہو، میں اس گھرانے سے افضل گھرانہ مانتا نہیں۔ اچھل گیا، فوراً ٹیلی فون لگایا، واہ صاحب آپ نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ کی فیملی اتنی ڈیولپ ہے، اتنی قابل ہے، اتنے اونچے گھرانے کے آپ ہیں، آپ کا تو اس شہر میں میری نگاہوں میں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ ارے صاحب آپ نے تو کمال کر ڈالا ہے، آپ مجھے بتائیے ان میں ڈاکٹر کا نام آیا، ماسٹر کا نام آیا، ڈگری یافتہ وکیل کا نام آیا، انجینئر کا نام آیا، اس گھرانے میں چاروں قسم کے افراد موجود ہیں، ڈاکٹر اس گھرانے میں ہیں، ماسٹر اس گھرانے میں ہے، وکیل اس گھرانے میں ہے، انجینئر اس گھرانے میں ہے، دولت مند دیندار کہتا ہے، وہ کہتا ہے میری نگاہوں میں تجھ سے بڑھ کر کے کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو میں بہت سے جلسوں میں کہا کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، اس گھرانے میں ڈاکٹر پایا گیا، اس گھرانے میں
मास्टर पाया गया, इस घराने में इंजीनियर पाया गया, इस घराने में वकील पाया गया। उसने कहा तबसरा करते हुए, मेरी निगाहों में इससे बढ़कर के आला कोई घराना हो नहीं सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कागज कंपनी से बन करके आया, एक का 4-5 जगहों पे कागज पहुंच गया है, एक कागज प्रेस पर पहुंचा, उस पर इंजीनियरिंग का कोर्स छप करके किताब बन के तैयार हो गई। एक कागज प्रेस पर पहुंचा, उस पर डॉक्टरी का कोर्स छपा, किताब बन के बराबर में रखी गई। एक कागज पहुंचा, उसे प्रेस खाने के ऊपर, छापे खाने के ऊपर, उसके ऊपर वकालत का कोर्स छप करके रखा गया, किताब छप करके बराबर में आके रखी गई। मास्टरी का कोर्स छप करके किताब बराबर में आकर के रखी गई। कागज एक ही कंपनी का बना हुआ है, कोर्स 4 तरह के हो गए, 4 किस्म के बच्चे उठे, एक ने एक किताब को उठाया, पढ़ा, मास्टर बन गया, दूसरे ने दूसरी किताब को उठाया, पढ़ा, डॉक्टर बन गया, तीसरे ने तीसरी किताब को उठाया, पढ़ा, इंजीनियर बन गया, चौथे ने चौथी किताब को उठाया, पढ़ा और वकील बन गया। 4 इस वक्त में ये अफराद खड़े हुए हैं। फिर कुछ कागज उसी कंपनी का आया, उस पे कुरान करीम लिए अल्फाज लिख दिए गए, बराबर में इन किताबों के रख दिया गया। पहला सवाल आपसे है, कंपनी का कागज एक ही था, कोर्स 5 तरह का हो गया, एक पर कुरान करीम छाप दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये 4 किताबें जो बराबर में रखी हैं, ये अफजल हैं या वो कागज जिसके ऊपर कुरान करीम छाप दिया गया है वो अफजल है? आपका जवाब हाँ में है तो हाँ कीजिए, ना में है तो ना कीजिए। सवाल आपके दर पे है। किताब तो छपाई हुई है एक ही कंपनी के कागजों से, क्वालिटी एक है, कोई तब्दीली नहीं है, क्वालिटी एक है, छपाई अलग अलग है। 4 किस्म की छपाइयां हुई, 5वीं किस्म के ऊपर कुरान करीम के अल्फाज छाप दिए गए। इन चारों को आए बगैर वजू के उठाइए, कोई नहीं बोलता। इस 5वें कागज पर लिखी हुई किताब को उठाइए, बेवजू अगर आप उठाने के लिए आएंगे, अर्श वाला हरकत में आएगा। रब कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार इसे बगैर तहारत के हाथ मत लगा देना। इन 4 किताबों को बेवजू ने छू दिया था, कोई नहीं बोला। 5वीं किताब को बगैर वजू के छूने के लिए कोई आ गया। आप न बोलिए, मैं न बोलूं, मगर रब बोले बगैर नहीं रह सकता है। वो कहता है पीछे हट जा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाक लोग ही छुएंगे, नापाक लोग नहीं छू सकते हैं। मैं पूछूंगा अब आपसे, 4 किताबें पढ़ करके 4 किस्म के अफराद तैयार हो गए हैं। 5वीं किताब जिस तरह तुम्हारी निगाहों में भी इन 4 से अफजल है, 5वीं किताब 4 किस्म के लोग 4 किताबों के पढ़ के तैयार हुए हैं। 5वीं किताब को पढ़ के 5वीं किस्म का एक फर्द तैयार हुआ है। अब दूसरा सवाल है, अब बताइए ये 4 किस्म के अफराद जिन्होंने इन 4 किताबों को पढ़ा है, ये अफजल रहेंगे या ये 5वीं किस्म की किताब जिसे इस 5वें बच्चे ने पढ़ा है ये अफजल रहेगा? सवाल आपसे है, जवाब आप दीजिए। 5वीं किस्म अफजल रहेगी। मैंने कहा स्टेज इस वक्त में मेरे पास है, मैं कहूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। एक दौलतमंद इंसान कहता रे वाह मैं तो उछल गया, मैं तो आपकी इज्जत का कायल हो गया। उसमें कुरान के हाफिज का जिक्र नहीं किया गया था, कुरान के हाफिज का जिक्र नहीं किया गया था। वो 4-5 बेटों के अफजल होने का कायल दीनदार नहीं हो सकता है जिसमें कुरान करीम का जिक्र नहीं हुआ है। कुरान पर फोकियत पेश करने वाला कभी दीनदार नहीं हो सकता है। 4 किताबों के मुकाबले 5वीं किताब में जितना फर्क है उतना ही 4 तबकों के मुकाबले 5वें तबके में फर्क है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि माशरा किस लाइन पर जा रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उम्मत का क्या हाल हो गया है। अभी गुजरे हुए दिनों के अंदर लॉकडाउन का जमाना मैंने भी देखा था,
आपने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, तरक्की याफ्ता लोगों ने देखा, मोतदिल लोगों ने देखा, कमजोर तबके ने देखा, अमीरों ने देखा, गरीबों ने देखा, तरक्की याफ्ता ममालिक ने देखा, तरक्की पजीर ममालिक ने देखा, तरक्की पसंद ममालिक ने देखा। हर मुल्क में यह मुआशरा देखा गया। लोगों की रफ्तार रुक गई, आसमानों में फजाएं चुप हैं, हवाएं खामोश होती नजर आ रही हैं, सड़कों पर इंसान नजर नहीं आते हैं, पाबंदियां लग गई, मस्जिदों में ताले पड़ गए, कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो डंडा उसको खाना पड़ेगा, पुलिस के पहरे बैठ जाते हैं। दुनिया ने देखा, कोई बात किसी से करने को तैयार नहीं, मास्क लगाया जाए, मुंह को छुपाया जाए, हाथ को धोया जाए, सारे काम किए जाएं, सब दुनिया के अंदर एक ही आवाज है, दूर रहिए। कोई किसी से करीब आने को तैयार नहीं है, अपना हो या पराया, बेटा हो या बाप, मां हो या बेटी, कोई भी सही, कोई भी हो, ला शक ला रैब, हर आदमी एक दूसरे से दूर भागता नजर आ रहा है। मरता मर जाए, जीता जी जाए, बीमार बीमार रहे, कोई हॉस्पिटलों में पकड़ने को तैयार नजर नहीं आता है, कोई मरने वाले की तजहीज और तकफीन करने को तैयार नजर नहीं आता है। यह सूरत हाल पूरी दुनिया ने देखी है। यह सब कुछ हुआ, पूरा गदड़ मचा, पूरा अजीब गरीब सिस्टम तब्दील हो गया। उस वक्त में कारोबार लोगों के रुक गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सिवाय किसान के कोई करता धरता नजर नहीं आ रहा था, दुकानें बंद, ताले पड़ गए, अगर कोई खोलेगा जुर्माना लगेगा, जेल जाएगा, उसको न जाने क्या क्या सजाएं सुनाई जाती थी। पिछले दिनों में दुनिया ने देखा हुआ, मगर लोगों के दिलों में, जिनके दिलों में दया थी, रहम था, वो लोग आगे आए, आगे आए, उन्होंने अपने माल को आगे बढ़ाया और गौर किया। अगर इसी तरह से लोग कारोबार बंद करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए तो इन लोगों का क्या होगा। लोगों में एक अजीब और गरीब हवा चली कि लोगों एक दूसरे का ख्याल रखो, उन तक रोजी पहुंचाने की कोशिश करो। लोगों ने चंद चीजों का मजमुआ एक कट्टे में बंद किया, उसे किट का नाम दिया और अपने घरों पे रख लिया। ऐलान हो गया, इत्तिला हो गई, लोग आते, उनके घर से किट उठा करके ले जाते और बिना तफरीक मजहब और मिल्लत ये काम करते रहे। न उस वक्त में हिंदुओं का फर्क है, न मुसलमानों का फर्क है, न सिखों का फर्क है, न ईसाइयों का फर्क है। कोई भी आए इंसान, उसके साथ इंसानियत नवाजी का काम हो रहा है, कोई भी आए उसके साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है। ऐन उसी वक्त में हम जानते हैं कि अगर किसी तबके के साथ कोई जुर्म हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उलमा का तबका नजर आ रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा है, क्यों न कहे, आज हमारी जुबान खुली है, खुलेगी और कहेंगे। आपको सुनना होगा और सुनना पड़ेगा। दुनिया जानती है ज्यादतियां हुई हैं। लोगों ने कहा इमाम को घर भेज दिया जाए, इसको हराम की तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। लोगों ने कहा मुअज्जिन को घर भेज दिया जाए, इसे हराम की तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। लोगों ने कहा इन्हें इनके घरों पे छुट्टी कर दी जाए, जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं हम इनको तनख्वाह क्यों देंगे। इन्होंने अगर किसी मदरसे में, किसी मकतब में दो चार मुदर्रिस मौजूद हैं, वो खले दिमागों को कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा इनको घर भेजिए, ये जरूरत नहीं है। क्यों खा रहे हैं मदरसे में पढ़ के हराम का, क्यों खा रहे। इस तरह के जुमले मैंने ही नहीं बल्कि आपने भी सुने होंगे और आपने भी सुना होगा। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कहो कि ना कहो, यह सब कुछ हुआ। मेरे पास एक रिश्तेदार इसी शहर के अंदर इमामत करने वाले ने टेलीफोन किया, अब मेरे साथ ये होने वाला है, मैं क्या करूं। मैंने कहा तमाम शर्तें कबूल कर लेना, जगह मत छोड़ना। उन्होंने कहा तनख्वाह घटाते हैं। पहली बात तो यह थी कि तुम जाओ अपने घर, फिर कहते हैं हम थोड़ी सी तनख्वाह देंगे। मैंने कहा थोड़ी से थोड़ी भी दे, वहीं रहने को पसंद करना। बेरोजगारी की मार बहुत बुरी मार हुआ करती है, उसे वही जानता है जो बेरोजगार हो जाता है, और कोई नहीं जानता।
अब मैं उम्मत के ऊपर शिकवा न करूं तो क्या करूं? एक तरफ तो उम्मत कहती है कुरान तमाम किताबों में आला, दूसरी तरफ उम्मत का रवैया यह है कि कुरान पढ़ने वाला सबसे बड़ा हराम खोर, इसको निकाला जाए मदरसों से, इसको भेजा जाए मस्जिदों से, तनख्वाहों को यह आधा कर दिया जाए या तिहाई। अब हमारे पास हमारे मोहल्ले में नमाज फला बच्चा पढ़ा सकता है फ्री में, जरूरत क्या पड़ी है हमें मुअज्जिन और इमाम को रखने की? सूरत हाल ये बनी। और इस तरह से न जाने हजार लोग जो कल तुम्हारे और हमारे मुक्तदा हैं, हमें रब के दरबार में लेकर के खड़े होते हैं, हम अल्लाहू अकबर के उनके पीछे उनके इशारों की ताबेदारी करते हैं। आज वही ठेलों के ऊपर लोवर रख करके गलियों में आवाज लगाते फिर रहे हैं, वो सब्जियों के ठेले लेकर के वो इस तरह के कामों पे लग गए और उम्मती और इमाम को उनके मुक्तदी देख करके उनके दिल नहीं तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इंसानियत नवाज हैं, तफरीक कोई नहीं है, ज़कात कोई नहीं, इमदाद कोई नहीं, हर चीज को मखलूत करके ज़कात को फर्क के बगैर, तफरीक मजहब और मिल्लत का फर्क किए बगैर ज़कात की अदायगी भी मसलक के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। अगर मसला बताने की कोशिश की गई, हम पर इल्जाम आयद किए गए कि ये लोग हैं जो इस महामारी के जमाने में भी मसाइल को पेश करते हैं, ज़कात की बात करते हैं कि फला इसका हकदार है, फला इसका हकदार नहीं है। इन मौलवियों की तंग नजरी का ये आलम है। हम कहते हैं मसला बताते रहेंगे, शरीयत में तब्दीली को गवारा नहीं किया जा सकता है। जिसने किसी मजहब के खिलाफ दूसरी जगह अपनी ज़कात को दिया, ज़कात अदा नहीं हुई, उसे दोबारा अपनी ज़कात अदा करनी होगी। आप में से जिसका दिल चाहे किसी भी दारुल इफ्ता से फतवा लेकर अपनी तसल्ली कर सकता है, ये मेरा चैलेंज है। हम मसला बताएंगे, मसला बताने से नहीं चूकेंगे। शरीयत में तब्दीली को गवारा नहीं किया जा सकता है। अजीब सूरत हाल रही, दयालु बन गए, इंसानियत नवाज बन गए। एक तरफ इंसानियत नवाजी, दूसरी तरफ उम्मत के सबसे बेहतरीन तबके को, जिसके बारे में मैं नहीं कहता, आमना का लख्त जिगर, इमामुल अंबिया, रसूलुस सकलैन, बता ताजदार, शाह बदरो हुनैन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को पढ़ाए और पढ़े, सिखाए और सीखे। मैं नहीं कहा, मैं किसी मुफ्ती का कौल नहीं बताया, मैं किसी आलिम की बात नहीं बताई, मैं किसी दारुल इफ्ता के फतवे से आपके सामने इस्तिदलाल नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी आपके सामने पेश कर रहा हूं। आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। इसलिए कि आपने भी तो अभी कहा है कि सबसे बेहतर कुरान करीम है, तो जो उसको पढ़े और पढ़ाए, आका ने फरमाया फिर सबसे बेहतर भी वही है, सबसे ऊंचा भी वही है। उस ऊंचे तबके के लिए जो इस्तिदलाल हमारा जो सूरत हाल हुई है, कहा इन्हें निकालो, इन्हें इनके घर भेजो, और सारी दुनिया में डंडोरा पीट दिया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। हम आपको आओ और आपकी मदद करेंगे। चुनांचे मदद होती रही। इमाम बेबसी का आलम में हाथ पर हाथ रख करके अपने ही उन मुक्तदियों को, जिनमें वो कभी बड़े प्यार से और बड़े नाजो नियम से रहा करते थे, आज बेबसी की टिकली बांधे हुए उन्हीं की तरफ नजर किए हुए हैं। काश के मुतवल्ली हमारा फोन उठा ले, मुतवल्ली हमसे बात कर ले और ये कहे कि इमाम साहब आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है। मगर गयूर हैं, गैरत ने इसका तकाजा नहीं किया कि आप किया कि इस बारे में खुशामद करें कि मेरे हालात खराब। मैं कहता हूं ये तो उम्मत के सरबराउर्दा और समझदार किस्म के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस बात का एहसास करते कि उम्मत में कौन कीमती हीरा है। अगर कोई आदमी हीरे वाला पत्थर उठाए और उसे फेंक दे
لے اور مٹی کا پتھر اٹھائے اسے اپنے پاس رکھ کر کے کہیں کہ میں قدردان ہوں، اس سے بڑا احمق کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ جن کو ہم نے مانجھا، تیار کیا، سدھایا، اعلیٰ نمونے کا بنایا ہے، وہ امامت کرنے میں فائق ہیں، وہ پڑھانے میں شاندار کردار ادا کرتے ہیں، وہ بہترین مدرس ہیں، ان لوگوں کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے پامال کیا اور اپنے ہی آپ ٹھوکر مار کر کے ان کو دور کیا ہے۔ یہ امت کی زبوں حالی کہوں یا امت کی بے وقوفی کہوں، کیا کس چیز سے اس کو تعبیر کروں؟ آپ خود اندازہ لگائیے۔ یہ صورتحال اور یہ بڑی غلطی اس پچھلے زمانے میں ہم سے ہوئی ہے، ہمیں احساس کرنا ہوگا اور آئندہ کے لیے اس طرح کی غلطیاں کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، آگے چل کر کے بڑے بڑے حالات آئیں گے۔ آپ کو بتائے گا کون؟ بتائے گا بھی یہی طبقہ۔ حالات بڑے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات سامنے آ رہی ہے۔ وقت آتا جائے گا، حالات آپ کو گھیرتے جائیں گے، نوبت یہاں تک آئے گی کہ ایک کانا آدمی، ایک آنکھ کا کانا، پیشانی پہ لکھا ہے کافر، آنکھ ابھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں مجھے مان لو، اسے کہا جاتا ہے دجال۔ نکل کے آئے گا، یہودیوں کا مسیحا ہے، یہودیوں کا رہبر، پوری دنیا میں چکر لگائے گا، دنیا سے کہے گا میں خدا ہوں۔ رب ہمارے اور آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے اسے اتنی ہی طاقت عنایت فرما دے گا جو خدائی طاقت لگ رہی ہوگی۔ اگر وہ زمین سے کہہ دے گا میرے حکم سے بنجر ہو جا، زمین فوراً بنجر ہو جائے گی۔ اگر وہ کہہ دے گا زمین میرے حکم سے فصلیں اگا دے، زمین تر و تازہ ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے گا بادلوں میرے حکم سے برسات کرو، بادل تیار ہو کے برسات شروع کر دیں گے۔ وہ ساری چیزیں جو خدائی طاقت ہوتی ہیں بظاہر اس کے ہاتھ میں نظر آئے گی، مگر ایک آنکھ کا کانا اور پیشانی پر خدا کی رحمت سے مایوس اور کافر لکھا ہوا ہوگا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ان حالات میں لوگوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ سن لو اچھی طرح سے، طاقت تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی ہی حیرت انگیز دے گا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے ایمانوں کو جانچنا مقصود ہوگا۔ کون ہے جو ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے اور کون ہے جو ایمان کے ہاتھ دھو کر کے اور کفر کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ جو اس کی خدائی کو مانے گا وہ کفر میں جائے گا، جو اس کی خدائی کا انکار کرے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ رب اسے اتنی بھی طاقت دے گا وہ کسی کو چیر دے اور دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے، یہ بھی اس کو طاقت دے گا۔ میں نہیں کہتا، روایتیں اٹھوائیے، آپ پڑھے ہوئے ہیں تو حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اور پڑھے ہوئے نہ ہو تو پڑھے ہوئوں سے حدیث کی کتابیں اٹھوا کے سمجھ لیں۔ حدیثوں میں یہی لکھا صاف ستھرا ہے، اور جو میرے آقا نے فرما دیا اس کے خلاف دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دجال اس طاقت کے ساتھ دنیا میں گھومے گا، لوگوں سے اپنی خدائی پیش کرے گا، جو مانے گا اس کے اوپر رحمتیں اپنی مصنوعی، اور جو نہیں مانے گا اس کے اوپر آفتیں، اس طرح کے حالات بنائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نہ دکھائے ہمیں، ترتیب تو ایسی بنتی چلی آ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت قریب زمانے میں یہ حالات ایٹومیٹک بن کے تیار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابھی تو بڑی جانچ باقی ہے۔ کرونا وائرس سے کیا جانچ ہوئی ہے؟ اس وائرس کو دیکھو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ کانا ہوگا، اس کے اوپر پیشانی پہ سب لکھا ہوا ہوگا،
فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب عیبدار نہیں ہے، ہرگز کوئی اس کو خدا نہ مانے، مار پیٹ ہوگی ہو جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر خدا کے نام پر جان جا رہی ہو اعلیٰ درجہ ہے۔ لو میں آپ کو ایک بات اور کہتا چلوں اسی ضمن میں، ہم کہتے ہیں کہ جس وقت میں کوئی کسی کو پکڑ کے اور یہ کہتا ہے کہ کہو تم یہ نعرہ لگاؤ، لنچنگ کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے موبائلوں پر، واٹس ایپوں پر، فیس بک پر، یوٹیوب کے اوپر یہ ساری کیفیتیں آ رہی ہیں، کبھی جھارکھنڈ کا کیس آتا ہے، کبھی بہار کا آتا ہے، کبھی کہیں کا آتا ہے، کبھی نوئیڈا کا آتا ہے، آپ نے سب نے دیکھا کہ یہ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر تم یہ جملے نہیں کہو گے۔ میں ان کو اپنی زبان پہ لانے میں حجاب محسوس کر رہا ہوں، جملے آپ جان گئے ہوں گے کہ کیا کہلوانا چاہتا تھا دشمن، اگر اس نے کہہ دیا پھر بھی نہیں چھوڑا، مار دیا گیا، بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اس سلسلے میں اگر دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر اور کہیں تمہاری لنچنگ ہونے لگے، معاذ اللہ اگر ایسا وقت آ جائے، دل مطمئن ہے ایمان پر اندر سے اور وہ کہتا ہے کہ تم کفر کا کلمہ کہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو قرآن نے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسا آدمی جس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اگر اس نے کفر یا کلمہ کہہ دیا اس کا ایمان نہیں جائے گا، جان بچا لیجئے، جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس وقت میں زبان سے اپنی اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیں اور اپنی جان بچا کے اپنے گھر کی طرف کو جائیں، دل آپ کا مطمئن رہنا چاہیے کہ اسلام ہی حق ہے اور میں اصلاً مسلمان ہی ہوں۔ لیکن دوسری بات اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں کفریہ کلمہ نہیں کہوں گا، میں یہ بات نہیں کہوں گا اور اس پر اس کی جان لے لی جائے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شاندار شہید کہلائے گا، خدا کی طرف سے استقبال کیا جائے گا۔ اس لیے جان خدا نے دی، لے گا بھی وہی، وقت سے پہلے نہیں لے گا، لیکن اگر اسی کے نام پر دے دو گے تو یہ اعلیٰ درجے کا رول ہوگا، ہماری جان جس کی تھی اسی کے حوالے ہو گئی۔ اس لیے کبھی کسی کے سامنے اس طرح کے حالات بن جائیں، دفاع اپنی ذمہ داری بنتی ہے، چھوڑیے اس چیز کو، لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ اللہ کے اوپر مطمئن رہے، کوئی آدمی اللہ کے اوپر سے اپنے ایمان کو ہرگز نہ ہٹائے، زمانہ دجال کا آئے گا تو حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک وقت آیا کرونا کا زمانہ اور اچھے لوگوں کی بڑی ناقدریاں ہوئی ہیں، یہ امت نے ایک بڑی غلطی کی ہے، آئندہ اس طرح کے حالات میں ایسی غلطی کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ جو چیز قابل اعتبار ہے اس کو قابل اعتبار رکھا جائے، جس چیز کا جو درجہ ہے اسے وہی درجہ دیا جائے۔ اگر میں ایک مثال بھی دیتا ہوں اس موقع پر، وہ آج بھی آپ کے سامنے دہراتا چلوں، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر حالات بگڑ جائیں، مصیبت آ جائے، پریشانیوں کا دور آ جائے، کیا آپ کے سامنے اس وقت میں یہ چیلنج نہیں بنتا ہے کہ آپ کے گھر پر اگر کوئی مصیبت آئے، خدا کرے نہ آئے، فرض کر لو کہ اگر ایسا ہو جائے، آفت آ گئی، آگ لگ گئی یا پانی آ گیا، سیلاب، آپ اپنے گھر کی کس چیز کو محفوظ کرو گے، کس چیز کو اٹھاؤ گے؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو سب سے زیادہ قیمتی اور آسان چیز ہوگی اسی کو اٹھائیں گے۔ ہمارے گھر میں کھاٹ اور چارپائی بھی قیمتی ہے، بیڈ بھی قیمتی ہے، یقیناً اس کی بھی کوئی قیمت ہے، لیکن سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات اور روپیے پیسوں کی گڈیوں سے زیادہ قیمتی ہمارا بیڈ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں
کہ उस वक्त में कोई भी समझदार आदमी अपने घर में से उसी माल को महफूज करने की कोशिश करेगा जो माल ज्यादा कीमती होगा और आसानी से उसको उठाया जा सकता होगा। बस यही हाल समझ लो कि महामारी के जमाने में और कोरोना के उस अजीम आफत के जमाने में उम्मत का बेहतरीन तबका तो उलमा का, इमामों का, मुअज्जिनों का था। हमने उस तबके को इस आफत के जमाने में महफूज करने के बजाय इसे धक्का दे दिया और दूसरे तबकात की हिफाजत करने के बाद हमने अपने आप को बहुत बड़ा सखी और बड़ा इंसानियत नवाज कहलाने की कोशिश की है। यह ऐसा ही हो गया जैसे सोने चांदी को छोड़कर लोग चारपाइयों को उठा उठा के भागने लगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सारी चीजें जो हमें गौर करनी चाहिए। इन मकातिब की फिक्र करो, इन मगारिस की फिक्र करो। हो सकता है नहीं बल्कि यकीनी बात है कि इन्हीं की बरकत से हम जिंदा हैं और ये जमीन कायम दायम है। ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक कहती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत जब तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह कहने वाला जमीन पर रहेगा, और अल्लाह कहने के लिए कहलवाने वाला जरूरी है। भाई कोई भी आदमी जो अल्लाह का नाम न जानता हो उसे कोई जनवाएगा तभी तो अल्लाह का नाम लेगा। वो अल्लाह कहने के लिए अल्लाह को जनवाने वाला होना जरूरी है, और अल्लाह जनवाने वाला, सिखाने वाला मुअल्लिम होता है, मुदर्रिस होता है, और मुदर्रिस मदरसों से वाबस्ता होता है। समझ में आया सोगरा कुबरा मिलाकर कि जमीन जब तक नहीं हलाक होगी, कयामत जब तक नहीं आएगा, जब तक अल्लाह का नाम रूए जमीन पर लिया जाता रहेगा, और अल्लाह का नाम जब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कोई उसका मुअल्लिम और मुदर्रिस और सिखाने वाला ना हो। और मुअल्लिम का और मुदर्रिस का ताल्लुक मदारिस से होता है और तालीम से होता है। समझ में आया? उलमा मौजूद हैं तो कयामत से जमीन बची हुई है, और यही नहीं रहेंगे तो कयामत को आने से नहीं रोका जा सकता है। खूब समझ ले। इसलिए कुरान की तालीम तो हमारा दिफा है। जितना हम कुरान को महफूज करेंगे उतने ही हम महफूज होते चले आएंगे, और जिसके दिल में कुरान महफूज होगा उसका दिल महफूज, वो खुद महफूज और उसका पूरा इलाका महफूज। ये तो अल्लाह की तरफ से कुरान पढ़ने वाले पर इनाम है। एक लफ्ज पढ़ेगा 10 नेकियां, 10 लफ्ज पढ़ेगा 100 नेकियां, 100 लफ्ज पढ़ेगा 1000 नेकियां, और एक पारे में तो हजारों लफ्ज होते हैं। कोई मालदार कितना कमाएगा, एक नेकी के बराबर तो नहीं हो सकती है। तुम्हारी करेंसियां मुख्तलिफ हैं। एक तरफ तुम्हारी इंडिया का सिक्का है, हमारे मुल्क का सिक्का है, दूसरी तरफ बर्तानिया का पाउंड है, तीसरी तरफ अमरीकी डॉलर है, चौथी तरफ रियाल है, दिरहम है, दीनार है, कोयती दीनार। इन सब को देख लीजिए, फर्क है करेंसियों के अंदर। एक तरफ दुनिया वालों की करेंसी है, दूसरी तरफ रब्बे जुल जलाल की करेंसी है। रब की करेंसियों को नेकियां कहा जाता है। रब से पूछो कि दुनिया की करेंसी की क्या कैफियत है। आका ने इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया की हैसियत खुदा की निगाहों में एक मच्छर के टूटे हुए पर के बराबर नहीं है। एक तरफ तुम्हारी अपनी करेंसी है और दूसरी तरफ खुदाई करेंसी है। ये जो कुरान पढ़ने पर नेकियां मिलती हैं, ये दुनिया की करेंसियों से नहीं बल्कि खुदा की करेंसी से मिलती हैं। इसका तो कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता है। एक मिसाल से समझा के बात को और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। लंबा वक्त जलसा मेरे जिम्मे, मैं अपने जिम्मे ना समझूं तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर मेरे बाद एक बहुत बड़े आलिम दीन को फिर वक्त मिलने में दुश्वारी होगी। सुनना चाहेंगे उस मिसाल को? बातें मिसालों से चल रही हैं असल में, क्योंकि मिसालों से बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए मिसालों का इंतखाब कर रहा हूं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को इमाम से अफजल मानते हैं, बड़ा मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुतवल्ली है, सिर्फ इसलिए कि वो मुतवल्ली है। इमाम के पैर की धूल एक तरफ लेकर के आओ, दूसरी तरफ मुतवल्ली को लेकर के आओ, बुरा न लगे
اور اگر برا لگے گا تو میں تو چلا جاؤں گا، مانتے رہیے، صحیح بات ہے جی، تو میرا کیا بگاڑو گے؟ حق بات ہے جی بالکل۔ لیکن سچائی یہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف امام ہے، دوسری طرف کمیٹی ہے۔ کمیٹی کا مقام دنیا میں تو بڑا ہو سکتا ہے کہ صاحب کمیٹی ہے، امام ہے، صاحب پریزیڈنٹ ہے، اور یہ صاحب صدر ہیں، اور یہ صاحب یہ ذمہ دار ہیں، اور یہ متولی ہیں، لیکن خدا کی نگاہوں میں ان کا خاک کے برابر مقام نہیں ہے امام کے سامنے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو آپ پریزیڈنٹ ہیں، یہاں تو آپ سیکریٹری ہیں، ہم آپ کو سلوٹ ماریں گے صاحب، سیکریٹری صاحب زندہ باد، آئیے آئیے، کیونکہ آپ کے دم پر ہماری امامتیں چل رہی ہیں۔ یہاں تو ہم کو آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سلام کرنا بھی پڑ سکتا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کی نگاہوں میں کسی امام کے مقابلے پر سیکریٹری، متولی، یہاں تک کہ سارے کے سارے مقتدیوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بے شک امام امام ہوتا ہے اور مقتدی مقتدی ہوتا ہے۔ امام لے کے جا رہا ہے خدا کے دربار میں، مقتدی اپنے آپ نہیں جا رہا ہے۔ امام جب امامت کر رہا ہے تو خدا کے در پہ مقتدیوں کی وکالت کر رہا ہے، میرے مولا یہ میرے ساتھ آئے ہیں، میرے رب میں نماز ان کی طرف سے آپ کے سامنے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے مولا میرے ساتھیوں کی نماز کو قبول فرما لے۔ یہ کام نمائندگی کے طور پر امام کرتا ہے، مقتدی نہیں کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، خوب سمجھنا۔ اور دیکھو امام سوتا رہے، مقتدی مان لو 1000 مقتدیوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، 1000 کے 1000 مقتدی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نفلوں میں لگ گئے، ساری رات نفلیں پڑھتے رہے، امام ساری رات خراٹے لے کر سوتا رہا، صبح کے وقت میں اٹھا، نماز تہجد بھی چھوڑ دی، نہیں پڑھی، صبح کو اٹھا، وضو کیا، اللہ اکبر کہہ کے سنتیں پڑھی، مصلی پہ آ کے پھر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ یہ امام ان 1000 مقتدیوں سے پھر بھی افضل ہے جنہوں نے ساری رات نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، یہ ساری رات نفلیں کرتے رہے، لیکن یہ امام سوتا رہا، امام پھر بھی افضل ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو میں تو امام ہوں نہیں کہ میں اماموں کی وکالت کروں، یہ سچائی ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک، حقیقت بات ہے۔ کیسے؟ ذرا اس کو بھی سن لے، دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا۔ امام نے نماز پڑھائی، کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، امام نے نماز پڑھائی، جتنے مقتدی اس کے پیچھے ہیں، اکیلے امام کو سارے مقتدیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ مقتدی کے ثواب کو جوڑے، تمام مقتدیوں کے ثواب کو جوڑے اور جتنا وہ بن سکتا ہو ترازو میں رکھیے، اکیلے امام کی نماز سارے مقتدیوں کی نماز کے برابر ہوگی، 1 انچ بھر بھی کم نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پتہ نہیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے بھائی میں انگریزی میں نہیں بول رہا ہوں، میں اردو میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، میں بھی اسی ضلع کی زبان بول رہا ہوں، کوئی باہر کی نہیں، مظفر نگر ہے تو مظفر نگر ہی کی بھاشا بول رہا ہوں۔ پھر سمجھیے، امام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، مولانا توجہ، جی امام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی 1000 مقتدیوں کو، 1000 مقتدیوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ سارے مقتدیوں کی نمازیں اکٹھی کرو، جتنا ثواب اللہ نے ان سارے مقتدیوں کو دیا ہے تنے تنہا کتابوں میں لکھا ہے، سب کے برابر اکیلے امام کا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دربار میں سب کا نمائندہ ہے۔ اب آپ دیکھیے دوسرا پہلو آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے ایک فرض کی جو حیثیت ہوتی ہے، ساری زندگی اگر آدمی نفلیں پڑھتا رہے، ساری زندگی کے نفلی کام اس ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ زندگی کسی کی 50 سال کی ہو، 50 سال تک کی نفلیں برابر جوڑو، ایک فرض کے برابر 50 سال کی نفلیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ سے تجزیہ کرنے کے بعد پوچھتا ہوں، امام نے جماعت کی نماز پڑھائی عشاء کی 1000 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کو جتنا ثواب ملا
अकेले इमाम को उतना सवाब मिला। अब आइए सारे के सारे मुक्तदी नफलों में लग गए। जब पूरी जिंदगी की नफलें भी एक फर्ज के बराबर नहीं हो सकती हैं, तो इन 1000 मुक्तदियों की एक नफली, एक रात की नफलें इमाम की एक नमाज के बराबर भी नहीं हो सकती हैं। इमाम को तो 999 अभी बना हुआ बाकी है, अभी तो एक नमाज के बराबर भी सबकी नफलें नहीं हुई। बेशक सच्ची बात है। ये इस्तिदलाल मैंने इसलिए किया है ताकि आपको इमाम का औकात मालूम हो जाए, और अपने मुंह पे को भी हाथ फेर लेना, अपनी भी औकात मालूम हो जाए। अगर किसी की बड़ी सी दुकान है, थोक की, रोजाना 50,000 रुपए कमाता है, कमाता रहे, रोजाना 1 लाख कमाता है, कमाता रहे। मैं कहता हूं 10 लाख रोजाना, 10 करोड़ रोजाना, 10 अरब रोजाना कमाता रहे, पूरी दुनिया के बराबर तो अकेला नहीं कमा सकता है, पूरी दुनिया के बराबर तो नहीं कमा सकता है। एक तरफ सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो, आका से पूछो, आका ने फरमाया मेरे रब की निगाहों में सारी दुनिया की दौलत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जब ये आदमी मालदार हुआ, इमाम को दबाने की फिराक में लग गया। साहब दौलत के नशे में इमाम पे धौंस हर किस गवारा नहीं की जा सकती है खुदा के दरबार में। एक तरफ तो इमाम सरदार है हमारा, रब के दरबार में हमारी नमाज को पेश करने में हमने अल्लाहु अकबर के बाद उसके इशारों की ताबेदारी की है। जब तक सलाम नहीं फेर देता कोई मुक्तदी, अपनी मां का दूध पीने वाला आए मैदान में और इमाम के खिलाफ जब तक सलाम फिरे करके दिखाए, हर किस नहीं कर सकता है। सलाम फेरते ही इमाम पर धौंस कैसे चलाई जाती है, खौफ समझने की कोशिश करो। जब तक इस तरह इज्जत इस तबके की हमारे दिल में नहीं बैठेगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हमारे ऊपर आता आता रुकता रहेगा। क्योंकि एक दलील और देता हूं और मिसाल से समझा करके बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, उलमा नबियों के वारिस हैं। आओ इस बात को अभी रोक दो, यहीं पे रख दो कि उलमा नबियों के वारिस हैं। इस बात को यहां रखो, आगे बढ़ो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा वारिस है कि नहीं है? अरे आपका बेटा आपका वारिस है कि नहीं? अगर कोई आपके वारिस को सताए, और देखो आपकी दौलत आपके वारिस पे जाएगी, जो आपका करीबी वारिस होगा वो है आपका बेटा। आपके करीबी वारिस के होते हुए बाद के वारिस पर नहीं जाएगी, पोते को नहीं मिलेगी, बेटे को मिलेगी, इसलिए कि बेटा आपका नजदीकी वारिस है। जो माल आपने छोड़ा वो आपके बेटे को मिलेगा आपके मरने के बाद। अब आइए, नबी ने फरमाया कि हम नबियों की जमात, हम नबियों की जमात, फरमाया नबी के उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया पैसे नहीं छोड़ते, दौलत नहीं छोड़ते, बल्कि इल्म को छोड़ करके जाते हैं। जो इल्म हासिल करेगा वो नबियों की मीरास को हासिल करेगा, वो नबियों का वारिस कहलाएगा जो इल्म दीन को हासिल करेगा। अब उठाओ उस बात को जो मैंने आपके सामने कही कि उलमा नबियों के वारिस हैं, आपका बेटा आपका वारिस है। अगर कोई आपके बेटे को सताता है, आपको तकलीफ इस बिना पर होती है कि उसने आपके वारिस को सताया है, आपके रिश्तेदार को सताया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उलमा नबियों के वारिस हैं इल्म हासिल करने में। अगर कोई उलमा को सताएगा, नबियों के वारिस को सताएगा, अगर आपके वारिस को सताने से आपका दिल टूटता है और आपको तकलीफ होती है, तो पैगंबर के वारिस को सताने से भी पैगंबर को तकलीफ होती है। और पैगंबर की तकलीफ आपकी तकलीफ अपनी जगह, पैगंबर की तकलीफ का मुकाबला नहीं हो सकता है। अगर रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है तो रब का गजब हरकत में आता है, और रब का गजब हरकत में आएगा तो दुनिया में कोई ताकत हमें और आपको बचाने वाले नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने हालात और मामलात पर नजर सानी करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।